स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें तुसीं सारे, मैं उम्मीद करदी हां तुसीं सारे ठीक होवोगे। अज दी इस वीडियो दे विच आपां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जिहड़ा टॉपिक है वो कवर करन वाले हां, जिस दे विच आपां कवर करांगे रचनावां। ठीक है, पंजाबी कवि अते उन्हां दियां किहड़ियां-किहड़ियां रचनावां ने, ये टॉपिक जिहड़ा अज आपां कवर करन वाले हां। इस तों पहलां मैं तुहानूं दस देवां, देखो कि पंजाबी दा जिहड़ा सिलेबस है 59-94 दे लई वो सारा कवर हो चुक्या है। जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो पंजाबी साहित्य दा 3rd पार्ट है। ठीक है, पहला भी 2 वीडियोज़ इस टॉपिक ते बना चुके हैं, क्योंकि देखो सब तो ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 7 तो 8 क्वेश्चन इसे ही टॉपिक दे विचों पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा जिहा लेंथी है, तो अज दी इस वीडियो दे विच आपां इसदी लास्ट वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, तो अज दा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा तुहाडे लई हैल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो जेकर तुसीं पिछली क्लासेस नहीं अटेंड कीतियां हैगियां तो लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा, जरूर जाके तुसीं जिहड़ा क्लासेस नूं अटेंड करो। सब तो पहला कॉपी ते हैडिंग लिखो जी पंजाबी साहित्य रचनावां, जिस दे विच आपां 8th तो लैके 12th क्लास तक दी सारी रचनावां जिहड़ियां ने कवर करांगे। शुरुआत करदे हां जी सूफी कवि तो। कवि दे मोढी हैगे ने बाबा फरीद जी। इन्हां दी रचनावां दी गल करिए तो इन्हां द्वारा 112 श्लोक जिहड़े ने लिखे गए ने ते 4 शब्द लिखे गए ने, जिहड़े कि 2 राग आसा दे विच ने ते 2 राग सूही दे विच ने। ठीक है, इन्हां दे 4 शब्द ते 112 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज कीते गए ने। लास्ट टाइम देखो 66-35 दा जदों पेपर होया सी, उस दे विच भी बाबा फरीद दे विचों क्वेश्चन जिहड़ा पुछया गया सी। तो इस करके जो भी मैं लिखवा रही हाँ सारे ही इंपोर्टेंट ने, तुसीं कॉपी दे विच नाल नाल नोट जिहड़ा करदे जाइओ। ठीक है, अगे है जी कि गुरु कौन सन बाबा फरीद जी दे मुरशद या गुरु, तो वह है जी ख्वाजा कुतुबदीन बख्तियार काकी। ठीक है, उन्होंने गुरु का नाम से जी ख्वाजा कुतुबदीन बख्तियार काकी। तो उन्होंने जिहड़ा गंजे शकर के नाम नाल भी जानिया जाता सी। गंजे शकर का मतलब होंदा जी मिठास का खजाना। उन्हों दी जिहड़ी रचनावां ने मिठास दे नाल भरियां होईयां ने, तो इस करके उन्हों का नाम जिहड़ा गंजे शकर पै गया सी। तो जिहड़े क्वेश्चन आ सकदा किहड़े कवि नूं गंजे शकर कहा जाता है, तो वह कहंदे ने जी बाबा फरीद जी नूं। ते इन्हां दा पूरा नाम हैगा सी जी फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज। तो ये 5-6 पॉइंट्स जिहड़े ने कॉपी ते नोट कर लिओ। अगे हुण आपां वधदे हां जी शाह हुसैन वाल। देखो जिहड़े कवि करा रहे हैं उहदी हैडिंग हैगी है जी सूफी कवि, सारे ये सूफी कवि ने। ठीक है, शाह हुसैन की जेकर गल करिए तो पहले सूफी कवि ने जिसने शरादिया रूढ़ीवादी पाबंदियां की जी बगावत की है। तो इन्हों द्वारा रचनावां जिहड़ियां ने काफियां दे विच कीती गई है, जिस तरह कई लेख लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, है ना, किस्से लिखते हैं। तो इन्हों द्वारा जिहड़ियां काफियां की रचना की गई है। ठीक है, इन्हों द्वारा जिहड़ियां रचियां हुई काफियां ने, ठीक है, उन्होंने जिहड़ा इकट्ठा करके रखा गया। कलाम शाह हुसैन जिहड़ा उस संग्रह का नाम है, जिसके अंडर सारियां इन्हां दियां काफियां जिहड़ियां ने दर्ज कीतियां गईयां ने। तो इन्हां दा जिहड़ा प्रचलित नाम है वह हैगा सी जी माधो लाल हुसैन। इन्हां दे जिहड़े काफियां दा नाम है वह तुसीं इत्थे देख सकदे हो। इन्हां नूं जरूर याद कर लिओ, क्वेश्चन आ सकदा है कि सब कुछ मेरा तू काफ़ी किसदी लिखी हुई है। देखो लास्ट टाइम जिहड़ा पेपर होया आ तुसीं देख सकते हो, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया सी कि इश्क दी नवीं नवीं बहार काफ़ी किसदी लिखी हुई है, शाह हुसैन दी या बुल्ले शाह दी। ठीक है, तो इस करके इन्हां काफियां दे नाम जिहड़े ने जरूर कॉपी ते लिख लिओ। अगे आपां वधदे हां जी बुल्ले शाह वाल। बुल्ले शाह दी रचनावां दी जेकर गल करिए तो इन्होंने काफियां दे नाल नाल अठवारे भी लिखे ने, 12 माह सीरफियां दे विच भी रचना की गई है। तो इन्हां दी काफियां दे नाम ये ने बुल्ला की जाना मैं कौन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इश्क दी नवीं नवीं बहार। बाकी होर हैगियां ने जिस तरह कि मूँह आई बात ना रहिंदी है। तो ये काफियां लिखियां गईयां ने जी बुल्ले शाह दे द्वारा। ठीक है, इस तो इलावा जे गल करिए इन्हां दे गुरु कौन सन, तो वह हैगे सी जी शाह इनायत। अगले सूफी कवि वाल वधदे हां जी, ये हैगे ने वजीद। इन्हां वल्लों जिहड़ियां रचनावां कीतियां गईयां ने, वो कीतियां गईयां ने श्लोक दे विच। ठीक है, तो इन्हां द्वारा एक व्यंग भी लिखा गया है, जिसकी हैडिंग मैं तुहानूं इत्थे दे चुकी हाँ। अगे आपां गल करिए सुल्तान बाहू दी। ये भी सूफी कवि ने। इन्हां द्वारा देखो टोटल 196 सीरफियां लिखियां गईयां ने। ठीक है, टोटल 196 सीरफियां की जिहड़ी इन्हां ने रचना की है। तो इन्हां दी जिहड़े सीरफियां का मेन विशा सीगा वो हैगा सी जी इश्क हकीकी। इश्क हकीकी की हुंदा है, परमात्मा दे नाल जिहड़ा प्यार हुंदा है उसनूं आपां इश्क हकीकी कहांगे। तो सुल्तान बाहू दी जितनी भी रचनावां ने, ठीक है, जो भी उन्हें सीरफियां लिखियां ने, उन्हां सारियां सीरफियां दे पिछे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है जिसका नाम है हू। ठीक है, तो जेकर क्वेश्चन दे विच कोई भी आपां नूं पंक्ति दित्ती होवे, कोई भी सतरां दित्तियां होवियां होण, तो उसके एंड दे विच आपां नूं हू वर्ड दिखे तो वो 100% श्योर है कि सुल्तान बाहू दे द्वारा ही लिखियां होणगियां। तो इन्हां दी यह मेन पछाण सीगी कि वो अपनी रचना के पिछे जिहड़ा ना हू वर्ड जिहड़ा ना यूज़ करदे सी। ठीक है, अगे हैगे ने जी 6वें सूफी कवि जिन्हां दा नाम है हाशिम शाह। हाशिम शाह ने इन्हां ने सूफी काव्य दे विच भी रचना की है, तो किस्सा काव्य दे विच भी रचना की है। ठीक है, हाशिम शाह का पूरा नाम हैगा जी सैयद मुहम्मद हाशिम। तो इन्हां द्वारा रचनावां जिहड़ियां ने दोहड़े भी लिखे गए हैं, तो किस्से भी लिखे गए हैं। जिहड़े इन्हां दे हाशिम शाह द्वारा जिहड़े दोहड़े लिखे गए हैं उन्होंने जिहड़ा है किस दे अधीन लिखा गया, वो लिखा गया जी दरियाए हकीकत के अधीन। तो ये भी जिहड़ा तुसीं कॉपी ते नोट कर लेना। अगे 7वें सूफी कवि हैगे ने जी ख्वाजा गुलाम फरीद। इन्हां द्वारा 272 काफियां दी रचनावां कीतियां गईयां ने, जिस दे विचों 2 मेन ने सावण बुंदड़िया चुरलावे ते काफ़ी शाह रांझा अलबेला। ठीक है, नाम आ सकता है कि ये जिहड़ी काफ़ी है किस दे द्वारा लिखी गई है, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि ख्वाजा गुलाम फरीद द्वारा जिहड़ी है रचना की गई है। तो इन्हां ने 2
ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਸਰਾਰੇ ਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਫਰੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਕਾਵ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ, ਬੀਰ ਕਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ, ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜ ਨਾਓ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਚੀ ਹੈ ਜੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਚੀ ਹੈ ਜੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 8 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਛਕੇ ਚੰਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਫੀਆਂ, ਰਚਨਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 57 ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 13 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਜਵੰਤੀ ਰਾਗ, ਇਹ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜੈਜਵੰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੇਨਲੀ 2 ਨੇ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 556 ਕਵਿੱਤ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ? 556 ਕਵਿੱਤ ਸਵਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਵਿੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਵਿੱਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 40 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੁੱਧ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੋਟਲ 40 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਟੋਟਲ 40 ਵਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਦੇ ਕਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੀਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਲੂ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਢੀ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦਾ। ਪੀਲੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਸਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਦ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰੋ ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭੁੱਲ ਕਰੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ 50 ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਕੰਦੀ ਦਸਤ ਧਰੇਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਯਾਰੋ ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭੁੱਲ ਕਰੇਨ ਕਾਵ ਸਤਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪੀਲੂ ਦੀ, ਕਾਦਰੀਆਰ ਦੀ, ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਓਕੇ। ਤਾਂ ਪੀਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੂ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਬਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਹੀਰ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਿਆਦ, ਇਹ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਦੋਹੜੇ ਅਤੇ ਡਿਓਢਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਦਰ ਯਾਰ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਿੱਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੇ ਸੀਰਫੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰਫੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿਰਾਜਨਾਮਾ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ, ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਇਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਤਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਿਆਦ, ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਰ ਕਾਵ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ 3 ਕਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬੀਰ ਕਾਵ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿੰਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਰ ਕਾਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੰਗਨਾਮਾ ਅਤੇ ਫਰਿੰਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨਜਾਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਰ ਕਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਓ ਕਿ SST ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗਦ ਕਾਵਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਨ ਪਾਥਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਚਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਸੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਸੀ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਬੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਮਣੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਤਮ ਕਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ। ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ। 2 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਕਵੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ 8th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ,
ਓਕੇ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।